Hello students, in last lecture we solved one example in which simply supported beam was there. Today I am going to solve one another example of beam reaction in which supports are hinge type or a hinge type as well as roller type. So I am used to giving you one statement of an example, and that is find out support reaction for the beam shown in figure. So one types of beam is shown in a figure. At point A, one support is given, and at point B, another support also given. At support A, if this type of figure is shown in your question, at that time you have to consider at point A is the hinge support. At point A is a hinge support, and as indicated in the figure, roller are shown in the support. So it is a roller support at point B. If at one end is hinge support and another end B at roller support, as we all know about all types of support, and in hinge support you have to consider reactions which are exerted on hinge support are one is vertical reaction, another one is horizontal reaction, and third one is incline or resultant of horizontal and vertical reaction, as well as the angle of resultant reaction with the horizontal, that is theta A. And at point B, support is a roller type. So in roller type of support, only one reaction are exerted on a support, and that is vertical reaction. And at point B, so I am indicated that as a VB is equal to vertical reaction at point B. At point A is a hinge support, and if hinge support is there to support one types of beam, at that point one reaction is also exerted, and that is vertical reaction at point A. Another reaction is horizontal reaction, and that is at point A. That's why it is indicated H for horizontal, and reaction at point A is HA. So one is vertical reaction due to hinge support, one is horizontal reaction, another reaction is incline reaction. So incline reaction is indicated by RA, which is the resultant of HA, and VA, which is indicated by RA. And the angle made by RA with horizontal, that I am specifying that by a theta A. So we have to find out HA, that is horizontal reaction, VA vertical reaction at point B, resultant reaction at point A, vertical reaction at A, resultant reaction at A, as well as resultant reaction makes an angle with the horizontal, and that is theta A. તો હવે આ એક્ઝામ્પલની અંદર જ્યારે તમને આવી રીતે કોઈ આકૃતિ આપી હોય એક્ઝામની અંદર, તો તમારે એ બિંદુ પાસે હિંજ રિએક્શન છે અને બી બિંદુ પાસે એ બિંદુ પાસે હિંજ સપોર્ટ છે અને બી બિંદુ પાસે રોલર સપોર્ટ છે. એ
રોલર સપોર્ટ છે એ તો તમને અહીં નીચે રોલર મૂક્યા છે એટલે તરત જ ખબર પડી જશે, પરંતુ અહીં આગળ ટ્રાયેંગલ ડ્રો કર્યો હશે અને મે બી થોડું ઘાટું પોઈન્ટ બનાવ્યું હશે, તો એ બનશે તમારો હિંજ સપોર્ટ. અને હિંજ સપોર્ટ હોય ત્યાં આપણે આગળ જોઈ ગયા ટાઈપ્સ ઓફ સપોર્ટની અંદર. તો હિંજ સપોર્ટની અંદર 3 પ્રકારના રિએક્શન શોધવાના રહેશે. વન ઇઝ vertical reaction at point A, that is indicated by BA, then horizontal reaction HA, then resultant of horizontal and vertical, that is RA, and angle made by RA with horizontal. વર્ટિકલ રિએક્શન એટલે ઊભું રિએક્શન, આડું રિએક્શન અને એ બેનું પરિણામી રિએક્શન. અને પરિણામી રિએક્શન આરે જે આડી ધરી સાથે ખૂણો બનાવે છે તે થીટા એ શોધવાનું રહેશે. અને બી પાસે રોલર સપોર્ટ છે અને રોલર સપોર્ટ હોય તો તેના ઉપર એક જ રિએક્શન પેદા થાય અને એ છે વર્ટિકલ રિએક્શન. બીજું, આ એક્ઝામ્પલની અંદર બી બિંદુ પાસે એક સપોર્ટ રોલર સપોર્ટ છે, એ બિંદુ પાસે હિંજ સપોર્ટ છે, તથા એ બી લીધું. સી બિંદુ પાસે નીચેની તરફ 8 કિલો ન્યૂટનનું બળ લાગે છે. ડી બિંદુ પાસે 2 કિલો ન્યૂટનનું બળ લાગે છે, પરંતુ ધ્યાનથી જોતા એ જે 2 કિલો ન્યૂટનનો એરો જે છે તે ઉપરની તરફ છે. એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, એરો ઉપર છે કે નીચેની તરફ છે. અહીં સી બિંદુ પાસેના ફોર્સમાં એરો નીચેની તરફ છે, જ્યારે ડી બિંદુ પાસે જે ફોર્સ લાગે છે એ ફોર્સની ડિરેક્શન અથવા તો હેડ ઓફ ધ એરો ઇઝ ઓન ધ અપવર્ડ ડાયરેક્શન. અને ત્રીજું બિંદુ ડી પછી હું એઝ્યુમ કરું ઈ, તો ઈ બિંદુ પાસે જે લોડ લાગે છે એ લોડ 4 કિલો ન્યૂટનનો બળ, પરંતુ હોરિઝોન્ટલ સાથે 60 ડિગ્રીના ખૂણે લાગે છે. તો આવી રીતે જ્યારે તમને ઇન્ક્લાઇન બળ આપેલું હોય તો સૌ પ્રથમ એ ઇન્ક્લાઇન ફોર્સને યુ હેવ ટુ સ્પ્લિટ અપ ધીસ ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ into 2 components that as I explained in earlier example. So I have split up this 4 kilonewton force into 2 components. One is horizontal, another one is vertical. If it is horizontal, જો horizontal હશે તો એ બનશે ફોર્સ લેવાનું, ફોર્સની વેલ્યુ છે 4 કિલો ન્યૂટન. અને હોરિઝોન્ટલ છે એટલે કોસ લઈશું અને કોસ લીધા પછી એ જ કેટલા ડિગ્રી ખૂણો બનાવે છે એ લઈ લેવાનું. વિગતે મેં તમને આગળ પણ સમજાવ્યું છે, એ જ રીતે આ 4 cos 60 ડિગ્રી પણ થશે. જો ન યાદ રહેતું હોય તો હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનન્ટ ઇઝ વેલ્યુ ઓફ ફોર્સ એન્ડ ધેન કોસ એન્ડ incline force which is inclined with the horizontal, that is 60 degrees. So put over here is 60 degrees. So it is horizontal component of 4 kilonewton force is 4 cos 60 degree, and vertical component of this horizontal inclined force is 4. It is the value of force, magnitude of force. Then vertical, so put sin. વર્ટિકલ હોય તો સાઇન લઈ લેવાનું અને પછી એંગલ, જેટલા એંગલ ઉપર એ બળ લાગે છે તે એંગલ દર્શાવી દેવાનું. સો ઇટ ઇઝ 4 sin 60 ડિગ્રી. તો આવી રીતે તમારે રિઝોલ્વ કરવાના રહેશે, સ્પ્લિટ કરવાના રહેશે જો ફોર્સ ઇન્ક્લાઇન આપ્યું હશે તો આ જે એક એક્ઝામ્પલ છે જેની અંદર આપણે ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ પણ લઈ લીધો, એક સપોર્ટ હિંજ લઈ લીધો, બીજો સપોર્ટ રોલર લઈ લીધો, ઓવરહેંગિંગ પણ આપ્યું છે, તથા એક ફોર્સ ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં લાગે જ્યારે બીજા કોઈ એક બિંદુ ઉપર બીમ ઉપર ડી બિંદુ પર એક ફોર્સ વર્ટિકલ લઈ. હવે બીજો એક ફોર્સ તમને અહીં પૂછવામાં આવે તો યુડીએલ મૂકવામાં આવે તો આખો એક્ઝામ્પલ કમ્પ્લીટ જેની અંદરથી તમને બધું જ જાણવા મળી જાય છે. અને યુડીએલ હોય તો એ યુડીએલને તમારે પોઈન્ટ લોડમાં કન્વર્ટ કરવાનું રહેશે. તો આ એક્ઝામ્પલને અંદર આપણે શોધવાનું છે સપોર્ટ
reaction. The support reaction શોધવા માટે, this one is the solution given in step by step. So this figure at point A, one reaction is vertical reaction, that is VA, horizontal reaction HA, both resultant of VA and HA, that is RA, and RA makes angle with theta. So we all don't know about VA, RA, theta A and HA. So we have to find out those elements or those reactions. And 4 kilonewton, as I explained earlier, one is 4 kilonewton inclined at 60 degree, or it is an inclined force. So it is split up into two components. One is horizontal and one is vertical. At point D, here is your point E. At point D, 2 kilonewton. Here one reaction also we have to find out, that is VB, vertical reaction due to the roller support, and at the end of the beam it is 8 kilonewton in the downward direction at point C. So in this solution we are going to solve this example and find out beam reaction by using one step to another step. So my first step is calculate or take anti-clockwise moment about point A. A બિંદુની આજુબાજુ ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં મોમેન્ટ લેતા. તો એ બિંદુની આજુબાજુ મોમેન્ટ લઈએ તો એ બિંદુ અહીંયા છે, તો નીચેની તરફ જે फोर्स जे छे ते ए बिंदुनी आजुबाजु मोमेंट लईए तो कई कई मोमेंट आवशे, परंतु ए मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज एटले के घड़ियाळना कांटानी विरुद्ध दिशा में होवी जोईए. तो डी बिंदु पर जे 2 किलोन्यूटननो फोर्स लागे छे, तो ए फोर्स ज्यारे 2 किलोन्यूटननो फोर्स लागशे तो ए बिंदुनी आजुबाजु मोमेंट एप्लाय करशे तो ए बीम ने एंटी क्लॉकवाइज फेरवशे, अने एटले के डी बिंदु पर जे 2 किलोन्यूटननु बळ लागे छे ए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पैदा करे छे. सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट पॉइंट ए बाय 2 kilonewton is force itself into perpendicular distance from line of action of this 2 kilonewton force to the point about moment is taken. So that perpendicular distance of this force is from point A to D, and that is 2 plus 1, it is equal to 3. So moment is equal to force, put 2 kilonewton, multiply by perpendicular distance, that is 3 meter. So multiply this with 3. So this one is the anti-clockwise moment about point A. As similar to 2 kilonewton, one another force or reaction force which create anti-clockwise moment about point A, and that is VB. So VB create anti-clockwise moment. So anti-clockwise moment VB into perpendicular distance 2 plus 1 plus 1, it is equal to 4. So RB or VB into 4. So this one is the anti-clockwise moment about point A. Now my second step is taking clockwise moment about point A. And clockwise moment લઈશું તો પહેલો વર્ટિકલ ફોર્સ છે આપણી પાસે 4 sin 60 અને નીચેની તરફ છે એટલે બીમને ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ગોળ ફેરવશે અને અંતર છે 1 મીટર. તો 4 sin 60 डिग्री મલ્ટીપ્લાય બાય પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ 1 મીટર એટલે મોમેન્ટ લઈ લીધી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ પહેલા ફોર્સની. આગળ વધતા જઈએ તો
4 cos 60 ડિગ્રી જે છે તે હોરિઝોન્ટલ ફોર્સ છે અને એની લાઇન ઓફ એક્શન એ બિંદુની અંદરથી પાસ થતી હોય એટલે પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ 0 થઈ જાય. ઇન શોર્ટ, જે ફોર્સની લાઇન ઓફ એક્શન કોઈ બિંદુની અંદરથી પાસ થતી હોય અને તેની આજુબાજુ આપણે મોમેન્ટ લઈએ તો તે 0 લઈ લેવું. ત્યારબાદ ડી બિંદુ પાસે તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ છે, આપણે ફક્ત ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ લેવાની. બી બિંદુ પાસે પાછી એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ છે, પરંતુ સી બિંદુ પાસે જ્યારે આપણે મોમેન્ટ લઈશું તો એ ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ થશે. સો 8 મલ્ટીપ્લાય બાય પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ 1 + 2 3 + 1 4 + 1 5. સો ઇટ ઇઝ 8 × 5. તો આ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ છે અને આ ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ. હવે આપણે સ્ટેપ નંબર 3ની અંદર ઇક્વેટિંગ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ ઇક્વલ ટુ ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ. સ્ટેપ નંબર 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટેપ નંબર 2. હવે સ્ટેપ નંબર 1 ઇઝ RB × 4 + 2 × 3. સબસ્ટિટ્યુટ RB × 4 + 2 × 3 is 6 equal to clockwise moment. The solution of clockwise moment is 43.46 kilonewton into meter. So RB × 4 is equal to 43.46 r +6 જમણી બાજુ જશે માઇનસ થશે. So it is equal to 37.46 RB × 4. So RB is equal to આ મલ્ટિપ્લિકેશનની અંદર 4 છે એ જમણી બાજુ લઈ જશો તો છેદમાં આવશે. સો RB is equal to 37.46 divided by 4 which is equal to 9.365 kilonewton. So our vertical reaction at point B is equal to 9.365 kilonewton. Our next step number 4 is equal to concentrate at point A and find out sigma h. So આગળ એક પોઈન્ટ છે જે હું અહીંયા કવર કરું છું કે જો કોપ્લેનર અને નન કન્કરન્ટ ફોર્સની સિસ્ટમ આપી હોય એટલે કે ત્રીજા ચેપ્ટરની સિસ્ટમ હોય અને એ ઇક્વિલિબ્રિયમની કન્ડિશન તમને પૂછી હોય, બે કન્ડિશન તમને પૂછી શકાય. એક ચેપ્ટર નંબર 2 કોપ્લેનર કન્કરન્ટ ફોર્સની અને જે આપણે ભણી ગયા સિગ્મા h ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, સિગ્મા v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એન્ડ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ કોપ્લેનર કન્કરન્ટ ફોર્સની. અને અત્યારે જે આપણું ચેપ્ટર ચાલે છે કોપ્લેનર નન કન્કરન્ટની કન્ડિશન હોય ઇક્વિલિબ્રિયમની સમતોલનની, તો તેની અંદર આવશે સિગ્મા h ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, સિગ્મા v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને થર્ડ કન્ડિશન છે મોમેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સો આ બે ડિફરન્સ છે જે લખતી વખતે ક્વેશ્ચન એટેમ્પ કરતી વખતે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. સો વીએ આપણે વીબી આપણને મળી ગયું. હવે આપણે શોધીશું વીએ, એચએ, આરએ તથા થીટા એ. તો ઇક્વિલિબ્રિયમ બીમની કન્ડિશનની અંદર સિગ્મા h ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, સમિશન ઓફ ઓલ ધ હોરિઝોન્ટલ ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આડા ફોર્સનો સરવાળો બરાબર 0 થાય છે. તો આડા ફોર્સ અહીં કેટલા છે? તો આડા ફોર્સ જોશો તમે તો એક આપણી પાસે 4 cos 60 ડિગ્રી છે, બરાબર, અને બીજો એક ફોર્સ છે એચ એ, અને બંને એકબીજાની વિરુદ્ધ છે. તો એનું સોલ્યુશન કરતા જઈએ તો આડા ફોર્સ એચ એ જમણી બાજુ જાય છે એટલે પોઝિટિવ આવશે, બરાબર. આપણે આની અંદર જોઈ ગયા જમણી બાજુ જતા હોય તો પોઝિટિવ અને ડાબી બાજુ હોય તો નેગેટિવ, ઉપર હોય તો પોઝિટિવ, નીચે હોય તો નેગેટિવ. લાઇકવાઇઝ એચ એ -4 cos 60 જે છે તે ડાબી તરફ જાય છે. દેટ્સ વાય સાઇન ઓફ ધ ફોર્સ ઇઝ માઇનસ. સો એચ એ -460 ડિગ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સો એચ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 kilonewton by solving this form. તો એચ એ મળી ગયું. નેક્સ્ટ
summation of all the vertical forces is equal to 0 for the equilibrium condition of coplanar non-concurrent forces. ઊભા ઘટકોનો સરવાળો 0 કરીએ તો ઊભા ફોર્સ જે છે આપણી પાસે, તો એક ફોર્સ છે VA, બીજો ફોર્સ છે VB, ત્રીજો ફોર્સ છે 4 sin 60 ડિગ્રી, ચોથો 2 કિલો ન્યૂટન અને પાંચમો 8 કિલો ન્યૂટન. અને એનો સરવાળો કરીએ તો VA ઉપર જાય છે પ્લસ VB પણ ઉપર જાય છે પ્લસ 4 sin 60 ડિગ્રી જે નીચેની તરફ આવે, દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અ -4 sin 60 ડિગ્રી. એન્ડ 2 કિલો ન્યૂટનનો ફોર્સ જે છે તે અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં છે, સો ઇટ ઇઝ +2. એન્ડ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ બીમ 8 કિલો ન્યૂટન ફોર્સ ઇઝ ઇન ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શન, so it is -8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બધા ઊભા ફોર્સનો સરવાળો કર્યો અને તે બરાબર 0. VBની કિંમત આપણે આગળ શોધી લીધી, તે મૂકી દો એટલે અનનોન વેલ્યુ ખાલી VAની મળશે. અને VA શોધશો તો VAની વેલ્યુ મળશે 0.099 કિલો ન્યૂટન. HA VA મળી ગયું. હવે સ્ટેપ નંબર 6 ઇઝ રિઝલ્ટન્ટ ઓફ HA એન્ડ VA ઇઝ ઇક્વલ ટુ √HA² પ્લસ VA². હોરિઝોન્ટલ ફોર્સનો સ્ક્વેર કરો અને વર્ટિકલ ફોર્સનો સ્ક્વેર કરો. જેવી રીતે આપણે σHA² પ્લસ σV² કરતા હતા રિઝલ્ટન્ટ શોધવા માટે, સેમ એ જ ફોર્મ્યુલા અહીંયા એપ્લાય કરી છે. HAની વેલ્યુ મૂકી દો, VAની વેલ્યુ મૂકી દો એટલે તમને RAની વેલ્યુ મળશે 2.002 કિલો ન્યૂટન. એન્ડ ઇન લાસ્ટ સ્ટેપ નંબર 7, ટુ ફાઇન્ડ આઉટ થીટા A, tan theta A is equal to VA divided by HA. We all know about VA and HA. Substitute the value of VA and HA. VA અને HAની કિંમત મૂકો એટલે તમને અને બેનો ભાગાકાર કરશો એટલે તમને અહીં 0.0495 જવાબ મળશે. અને tan theta A કરશો એટલે tan ઇનવર્સ 0.0495 કરશો એટલે તમને થીટા એનો જવાબ મળશે 2.83 ડિગ્રી. તો આવી રીતે તમે જ્યારે આના જેવો કોમ્પ્લિકેટેડ ઓર ઇઝી કહી શકશો, તો કોમ્પ્લિકેટેડ કહો તો કોમ્પ્લિકેટેડ પણ છે અને લેન્થી પણ છે એવો પ્રોબ્લેમ પણ સોલ્વ કરી શકશો. અને ઇઝી જો સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ આપણે જોઈ ગયા એનો જેવો પ્રોબ્લેમ હોય તો પણ સોલ્વ કરી શકશો. બરાબર છે. તો હું અહીં મારું થર્ડ નંબરનું ચેપ્ટર યુનિટ નંબર 3 કોપ્લેનર નોન કન્કરન્ટ ફોર્સીસ જે ચેપ્ટર છે એ હું પૂર્ણ કરું છું. સો થેન્ક યુ.